बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बमोंगा प चैप्टर मेजरमेंट के स्टडी को एरर एंड इट्स टाइप दा जमुंग सरा नन्ने टॉपिक ते कि प फिजिक्स के एरर सतवई द एरर टाइप ससदी और द एरर काज ससदी एरर द सद वजे नाराजी नो एरर सशेदे एरर मुंगा दासी डिफाइन को the difference between the measured value and actual value जमुंग सरा ची कला मंगा यो वैल्यू measured को द आग वैल्यू कम ची मंगा measure करी और कम वैल्यू ची हकीकी actual value रियल वैल्यू नो जमुंग दे measured value और दागे रियल वैल्यू पर मीन्स के डिफरेंस दे डिफरेंस तमुंगा एरर वाई एग्जांपल बवाखलू फॉर एग्जांपल जमा सरा यो ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल द बोर्ड दे द दलिन ते लेट सपोज द दलिन ते 400 सेंटीमीटर दरा द एक्चुअल यार द रियल लेंथ दा द रियल वैल्यू दा was मा रीडिंग वागस्तो मा मेजरमेंट वको जमा सरा द लिन तरागे मेजर लिन जमा सरा रागे 398 सेंटीमीटर वसुगोरा कम वैल्यू ची मुंगा पेमाइश कड़ा कम वैल्यू ची मुंगा मेजर कड़ा अग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू देवबल नसदी बदले दी कमच एक्चुअल वैल्यू दा जमुंग सरा प मेजरमेंट की आगा वैल्यू रावा न वाता वो चीज़ जमुंग सरा आगा रावा न वाता जमुंगा दा वैल्यू दागे रियल वैल्यू न सोना कम दा या दागे रियल वैल्यू न सुमरा सेवा दा मतलब पदी के सुमरा गलती दा दी द्वाणों प मीन्स के चे कम फर्क थे ची दलते के जमा सरा दे 400 और 398 2 सेंटीमीटर कमेरा हुआ तो वस दगे 2 सेंटीमीटर के मीता मुंगा एरर वायु देता मुंगा सवायु एरर वायु वस प जमु सर यो मिस्टेकी और बल एररी प दोनों की घट फर्क थे मिस्टेक सतवई मिस्टेक देता वई मिस्टेक सतवई मिस्टेक और एरर दयो बल्ला जुदा जुदा से दी मिस्टेक देता वई फॉर एग्जांपल जमा सरा उबदी टिक शो और ज द आगे बो टेम्परेचर मालूम हो मा वह जवे मा चीज़ द बो टेम्परेचर मालूम हो मा और थर्मामीटर मा दलती निवले दे उबो पूरी भी मा थर्मामीटर पर उबो के जेम जनक दमा जेर दीजिना मालूम हो मा चीज़ द बो टेम्परेचर सदे वह गोरा जमारा तरीका मुकम्मल गलत अदा पकार सदा पकार दारा चीज़ लाड़ शम और थर्मामीटर पर वाटर की दमा जिस पर वाटर की थर्मामीटर के दम नुदा थर्मामीटर पर माता द वाटर टेम्परेचर सकी वही वो जद अखपल आसानतिया दा पारा चिना ज अखवाना जमा जैद दीज ना मालूम हो दलती जमा सरा थर्मामीटर दे नुगोर दा मिस्टेक तेरा सदे मिस्टेक थे पर मिस्टेक और एरर की फ़र्क दाई कि मिस्टेक मुंगा ख़त्म वले शू एरर मुंगा ख़त्म वले नशू हो एरर मुंगा कम वले शू एरर मुंगा कम वले शू वली नशू ख़त्म वले जक ची द एरर जिने काजिज दासिदी ची आगा काजिज मुंगा नशू एवाइड का वले सगल त्याने बदासी ची आगा मुंगा ख़त्म वले नशू आओ एरर के बाद जिने काजिज मुंगता मालूम हम नहीं ची दा गलती वली राहुआ था लाइक मसलन दलते कि 398 राहुआ तो एग्जैक्ट लेंथ 400 सेंटीमीटर दा 2 सेंटीमीटर का मैच रागा दे सवा जदा दे डेरी वजह के देशी अब आगे वजह की सवजी मुंगता मालूमी हम नशी के दे जिने वजह बतासी चारा दा वली जमुंग सराब मुंगा चिकम पसबांदी रीडिंग अखलू आगा सही दे मुंगा पे एहतियात सर रीडिंग वागस्तो ब्याम का मेरा उजी नो जिनी रीजन बनूनवी जिनी रीजन ब अननोनवी नो तदगी वजह ना एरर मुंगा रिड्यूस कवले शू द एरर द रिड्यूस कवले कोशिश कव एरर ख़त्मे दे नशी
ایرر ختمېدی نشي. هر یو میجرمنټ چې مونږ کوو میجرنګ انسټرومنټ یوز کوو نو په دغې میجرمنټس کې به لازمي صحیح په دې کې به ایرر وي. اوس به مونږ د ایرر ټایپس وایو، د ایرر کازز به وایو. د دې دپاره چې مونږ وپېژنو چې ایرر ولې راځي، ایرر د څه وجې نه راځي، او بیا به وایو چې دا ایرر به کمیږي څنګه. نو د هغې دپاره د کمیدو دپاره مونږ ایرر پیژنو، د هغه ټایپس به پیژنو، د هغه کازز به پیژنو. نو راځئ د ایرر ټایپس ته. په بک کې زموږ سره وایي چې ایرر په دوه کیټیګري کې مونږ ډیوایډ کوو. په ځینې بک کې ډېر ټایپس دي، په دې کې دوه ټایپس دي. نو اولنی زموږ سره دی په ټایپس آف ایرر کې سیسټمیټک ایرر. اوس سیسټمیټک ایرر څه ته وایي؟ ایرر ډیو ټو امپرفیکټ میجرمنټ ټیکنیک. هغه ایرر چې هغه د څه وجې نه راځي، کم ایکسپریمنټ چې ته کوې نو هغه ایکسپریمنټ چې په کومه طریقه پکار دی اوس هغه طریقه امپرفیکټ ده. میجرمنټ ټیکنیک چې دی هغه څه دی؟ هغه امپرفیکټ دی. نو د هغې امپرفیکټ ټیکنیک د وجې نه چې کم ایرر راځي، یا فالټ ان اپریټس، په کم اپریټس په کم انسټرومنټ چې ته دا ریډینګ اخلې دا میجرمنټ کې په هغې انسټرومنټ کې غلطي ده. بل پرسنل ریزن، کم کس چې دا ریډینګ اخلي دا غلطي هم کیدی شي. نو زموږ سره چې کم ایرر هغه معلوم وي، مونږ یې معلومولی شو چې دا به د دې وجې نه وي، د میجرمنټ ټیکنیک د وجې نه به وي، د دې اپریټس د کې فالټ دی د هغې د وجې نه به وي، یا د دې یا د پرسن د وجې نه کیدی شي. نو زموږ سره چې داسې قسم ایرر وي هغې ته موږ څه نوم وایو؟ سیسټمیټک ایرر. اوس په دې باندې مونږ اگزامپلز اخلو چې دا ټایپس آف ایرر زمونږه ذهن ته راشي. اوس امپرفیکټ ټیکنیک به ووایو، یا به لیټ سپوز و به وایو چې اپریټس کې فالټ. اگزامپل فالټ ان اپریټس. اوس څنګه فالټ ان اپریټس کیدی شي؟ فالټ ان اپریټس داسې کیدی شي، فار ایگزامپل ستا سره یو راډ دی، ټیک شو، په هغې باندې لیکلی 100 سنټي میټر. اوس مونږ ورته میټر وایو، 100 سنټي میټر اوږد دی، مونږ ورته میټر وایو، 100 سنټي میټر یې پې لیکلی. اوس ته په دغې راډ باندې ته د دې کمرې د دې کلاس روم لینت معلومې، تا معلوم کو چې دې کمرې لینت راووتو 400 سنټي میټر، فار ایگزامپل لایک دس 400 سنټي میټر راووتو. اوس تا ته پته نشته او په حقیقت کې کم راډ چې ته استعمالی چې په هغې لیکلی 100 سنټي میټر هغه په حقیقت کې 99 سنټي میټر دی. غلطي ده پکې، مطلب مارکینګ پکې شوي چې دا څه دی 100 سنټي میټر او هغه ایکچولی څه دی هغه 99 سنټي میټر دی. نو که هغه تا ته ووایي چې د دې کمرې اوږدوالی 400 سنټي میټر راغی نو هغه به غلطي، ځکه چې د هغه 100 سنټي میټر 100 نه دي بلکې د هغه 100 سنټي میټر 99 سنټي میټر دي. د هغه ریډینګ به څنګه راځي؟ 396 سنټي میټر به راځي، ځکه په هر یو 100 سنټي میټر کې هغه یو سیوا وایي، ایکچوال هغه 99 وي، هغه وایي چې 100 سنټي میټر. دې ته وایي فالټ ان اپریټس. فار ایگزامپل ستا سره پیمانه ده، ټیک شو، موږ ورته فوټه وایو، هغه فوټه ده 5 سنټي میټر، 5 سنټي میټر فوټه ده. اوس کمپنۍ د طرفه هغه څه ده 5 سنټي میټر. اوس د هیټ د وجې نه چېرته نور ته ښودی شوې ده یا د اور خواته پرته ده، د هیټ د وجې نه په هغې کې ترمل ایکسپینشن شوی. اوس ترمل ایکسپینشن شوی هغه اوږده شوې ده، نو هغه 6 سنټي میټر هغه 5 سنټي میټر ده، هغه اوږده شوې ده 5.5 سنټي میټر پورې اوږده شوې ده. اوس هغه پیمانه به صحیح 5.5 سنټي میټر او په هغې باندې څه لیکلی 5 سنټي میټر. مطلب د کمپنۍ د طرفه په هغې باندې چې کوم سکیلینګ شوی دی څه پې شوی دی 5 سنټي میټر. اوس هغه اوږده شوې ده، هغه د 5 سنټي میټر نه سیوا شوې ده 5.5 سنټي میټر ده. نو ته چې په دغې انسټرومنټ باندې میجرمنټ کې نو خامخا به غلطي راوځي. نو فالټ ان اپریټس د وجې نه چې کومه غلطي راوځي هغه هم صحیح سیسټمیټک ایرر. اوس که موږ د پرسنل ایرر اگزامپل واخلو، پرسنل ایرر څه کیدی شي؟
کم چې د انسان د وجې نه دا هم په پرسنل ایرر کې راتلی شي. کم ټیکنیک چې ته استعمالوي هغه ټیکنیک غلط دی. نو کم کس چې د ایکسپریمنټ کوي نو د ده سره نالج کم دی د دې ایکسپریمنټ په باره کې. اوس پرسنل ایرر کې څه راتلی شي؟ پرسنل ایرر کې دا راتلی شي فار ایگزامپل راتلی شي بیډ میموري پرابلم. دا هم راتلی شي بیډ میموري پرابلم. څه مطلب؟ فار ایگزامپل یو کس ایکسپریمنټ کوي هغه په ایکسپریمنټ کې ولیدو چې د ده ریډینګ راغی د دې ابجیکټ د میجرمنټ لینت مثلا لینت دی د ده لینت ویلو راله 3/4 سنټیمیټر. دی اوس ګوري انسټرومنټ ته چې ویلو څونه ده 3/4 سنټیمیټر. اوس چې دی لیکي که نه دی په خوله وایي چې 3/4 سنټیمیټر د ده سترګو ولیدو چې څه دی 3/4 سنټیمیټر خو د ده لاسو څه ولیکو 4/3 سنټیمیټر. چې ته بیډ میموري پرابلم تاسو به کتي تاسو زیاتر چاته د موبایل نمبر وایي نو ته د موبایل نمبر لیکه 20341 بیا لیکه 96 لیکه هغه د 96 په ځای باندې کله ناکله 69 ولیکي. زیاتر داسې که نه مطلب چاته موبایل نمبر وی ته چې ورته څه وی هغه اوري چې د دا ووي خو چې لیکي بل څه ولیکي. دې ته بیډ میموري پرابلم دا کیدی شي د هر انسان د دې وجې نه چې کوم ایر راځي د انسان د وجې نه دا راځي. اوس بل مسله څه کیدی شي آی سایډ پرابلم هم کیدی شي. مطلب آی سایډ نظر څه مسله لکه فار ایگزامپل ستا سره دا یو فوټه ده ټیک شو او ته په دې باندې د دې ابجیکټ لینت معلومې او فوټه داسې ده 3 بیا پسې ورپسې نښه ده. اوس ته وایې چې د دې ابجیکټ لینت دی 3 سنټیمیټر او د 3 سنټیمیټر په خوا کې یو بل لاین دی چې په حقیقت کې دی راځي 3.1 پلس د هغې نه لا پاسه د لینت راځي. او ستا د سترګو کمزوري ده ته د 3 د نښې خوا ته هغه نښه ته نیلې نو چې ته نښه نیلې ستا د سترګو مسله ده نو ته به داسې وایې چې دا خو 3 سنټیمیټر دی او دا په خوا کې چې کومه نښه ده په هغې باندې اوښتی دی د بلې نښې سره هغه چې کوم دی برابر دی خو تا ته هغه څه تا ته هغه نه ښکاري. ډېرې مسلې کیدی شي یو چې کوم دی دا هم کیدی شي چې ته کم ټیکنیک یوز کې کم ټیکنیک چې ته یوز کې چې ایکسپریمنټ په کومه طریقه کیږي هغه ټیکنیک ستا غلط دی. مطلب فار ایگزامپل لکه ورنیر کیلیپر باندې به میجرمنټ تاسو کړی نو د ورنیر کیلیپر د میجرمنټ یو خپله طریقه ده. اوس تا که یو داسې کس لور کې چې د هغه سره د ورنیر کیلیپر په باره کې لږ نالجي او اجازه کولی شم خو د هغه پوره طریقه صحیح نه وي نو هغه به په صحیح پای ورنیر سکیل کې به غلطیږي پای زیرو ایرر کې به غلطیږي هغه به سکیلینګ نشي اخیستی چې کومه نښه به علم د مین سکیل به کومه نښه اخلم د ورنیر سکیل کومه نښه به اخلم په یو ځای کې به غلطي کوي هغه ته به پته نه وي د هغې د وجې نه به د هغه ریډینګ د هغې اکچوال ریډینګ په شان به نه راځي. نو یا ټیکنیک دی غلط استعمالی یا کم انسټرومنټ چې دی استعمالی هغې کې غلطي کولی شي هغه انسټرومنټ باندې صحیح نه پوهېږي دا یې په طریقه صحیح نه پوهېږي نو دا زموږ سره هم کیدی شي پرسنل ایرر کې مطلب دغه ټیکنیک یا انسټرومنټ دغه شانته کې زموږ سره ځینې پرابلم وي موږ ورته پیرالاکس ایرر وایو دا هم وپېژنئ پیرالاکس ایرر. اوس پیرالاکس ایرر څه ته وایي؟ پیرالاکس ایرر داسې فار ایگزامپل ستا سره میجرنګ سلنډر دی مونږ یې د والیوم د میجرمنټ دپاره استعمالوو په دې کې ته د اوبو والیوم میجر کې اوس دلته کې د ده ویلو راځي 19.6 ملي لیټر داسې راځي مثلا 19.6 ملي لیټر. اوس چې کله ته دې سکیل ته ګورې او بالکل داسې په نیغه ورته ګورې چې د دې میجرنګ سلنډر کې د دې اوبو والیوم څومره دی نو تا ته به ښکاري 19.6 سنټیمیټر ته ورته داسې نیغ ګورې. اوس غلطي څه کیدی شي
اوس که چېرته کې ته د دې مارک نه د دې اوبو د لیول نه له پاسه ګورې، مطلب ستا سترګه دلته کې ده، ته له دې ځینه ګورې، نو د کمې نښې سره چې د اوبو دا لیول برابر دی ستا دپاره به اوس د اوبو هغه لیول دقه شان نه وي، بلکې څه به شي ستا سره به د اوبو لیول اوس لاندې ته لاړ شي، لاندې به ښکاري بیا ستا سره به اوس د دې 19.6 په ځای باندې دلته کې دا نښه ښکاري، فار ایگزامپل 19.5 به ته ښکاري. دغه شان که ته ورته د لاندې نه ګورې، د دغې لیول نه لاندې نه ګورې، نو ستا دپاره به دا لیول په بره ښکاري. 19.6 صحیح دی، تا ته به اوس 19.7 ښکاري. مطلب چې ته چې کم سکیل ته ګورې، کم لاین ته ګورې، نو په کم انګل به ورته ګورې، د هغې دپاره خپل څه ده، خپل یو طریقه ده. که چېرته کې کم لاین ته چې کم ریډینګ اخلې، که ته ورته مخامخ ګورې بالکل په سټریټ لاین کې، نو په سټریټ لاین کې چې ته ورته ګورې ستره دوو سترګو په منځ کې، نو کومه نښه چې تا ته په سترګو کې ښکاري هغه به صحیح وي. اوس که د هغې لاین نه ته ښي طرف ته یا ګس طرف ته ګورې، نو کومه لاین چې د دې ریډینګ سره برابر دی تا ته به هغه نه ښکاري صحیح. دې ته پیرالاکس ایرر وایي. څه ایرر ورته وایي؟ پیرالاکس ایرر. اوس ګوره زموږ سره دا ایرر کیدی شي، د هغې دا وجې کیدی شي. اوس دا ایرر به مونږ څنګه کمو؟ ګوره بیډ میموري پرابلم دی، نو په کار څه ده، ته چې کم ریډینګ ته ګورې او بیا چې کم ریډینګ لیکې نو ښه په احتیاط سره به یې لیکې، بلکې ګورې به چې تا کم ریډینګ ولیدو تا هغه ولیکو که ونه لیکو، ته چې ولیکې بیا ورته وګوره چې یاره ما چې کوم ولیکو دا هغه ریډینګ په میټر باندې دی که نه دی، په میټر باندې هغه ریډینګ صحیح دی که نه دی. آی سایټ هم مسله هم ته ختمولی شي. ته پیرالاکس ایرر چې تا ته پته چې یاره دا هم ایرر دی، چې ته به مخامخ ګورې، ته به سپیډومیټر د ګاډي سپیډومیټر دی، ته وایې چې دا په څونه سپیډ روان دی، نو ته به ورته په سټریټ ډایرکشن کې ګورې، د لیفټ طرف نه د رایټ طرف نه به ورته نه ګورې. نو دا مسله هم ته څه کولی شي، ختمولی شي. دغه شان که په انسټرومنټ کې فالټي، نو په کار څه ده، دغه فالټ هم ته ویستی شي چې هغه ایرر چې کم د انسټرومنټ د وجې نه راځي چې څه شي هغه کم شي. ته برانډ نیو انسټرومنټ یوز کې، ته داسې انسټرومنټ یوز کې چې هغه ښه کوالټي والی، هغه د یو سټینډرډ کمپنۍ جوړي، نو دغه انسټرومنټ کې دا غلطي څه کولی شي، کمولی شي. ته هغه خپل انسټرومنټ د نورو انسټرومنټ سره کمپیر کړي چې یاره د نورو انسټرومنټ په شان د ویلو ټیک ته که نه ده، چې سټینډرډ انسټرومنټ دی د هغې سره کمپیر کړي چې یاره د هغې په لیاز سره د چې کوم دی ریډینګ څه دی، نو د دې سره ته د هغې ریډینګ نه د هغې انسټرومنټ نه هم څه کولی شي، غلطي ویستی شي او د هغې د وجې نه چې کوم ایرر وي هغه ته ریډیوس کولی شي. دویم ایرر زموږ سره څه دی، هغه دی زموږ سره رینډم ایرر. رینډم ایرر د نوم نه یې پته لګي. اوس څه ورته وایو رینډم ایرر؟ ایرر داسې هم ډیفاین کولی شي، په ډېرو طریقو باندې ډیفاین کیږي. ایرر وچ vary from one measurement to another measurement. Unpredictable measurement, unpredictable error. Unpredictable error ورته ویلی شي. unpredictable چې اړو پته هم نه لګي چې دا ولې راځي. unpredictable error یو ورته ویلی شي چې its causes د دې چې کوم وجوهات دي are unknown. مطلب ستا سره چې کوم دی ته یو میجرمنټ کې ټیک شو، ته یو پیره ریډینګ واخلې، ریډینګ ته نوٹ کې، اوس ته لږ ساعت پس په دغه انسټرومنټ باندې هغه کوانټیټي او ته په خپله باندې هغه ریډینګ واپس واخلې، لکه ذهن کې دي چې دغه ایکسپریمنټ زه واپس کوم. اوس چې په دویم ځل ته ریډینګ واخلې، ستا هغه دویم ریډینګ د هغه اولیني نه څه راځي، بدل راځي. اوس د دې څه وجه کیدی شي،
د دې وجه خو دا نشي کېدی ځکه چې کم ټیکنیک تا په اولني کې استعمال کو هغه ټیکنیک تا په دویم کې استعمال کو د دې وجه خو دا نشي کېدی ځکه چې کم اپریټس تا په اولني ایکسپریمنټ کې نو هغه دې په دویم ایکسپریمنټ کې هم استعمال کو دلته کې دا مسلې ستا هم نشته دی اوس دغه ایرر چې راځي د دې ریزن اننون کېدی شي هیڅ پته نه لګي چې دا ایرر ولې راغی زما اولنی ایکسپریمنټ د هغه ریډینګ او د دویم ایکسپریمنټ دا ریډینګ ولې د یو بل سره اګري نه دي ولې د یو بل په شان نه دي اننون ریزن کېدی شي دغه ایرر ته چې د هغې ریزن اډو معلوم هم نه د هغې ریزن اډو معلوم هم نه هغې ته مونږ رینډم ایرر وایو هغې ته مونږ رینډم ایرر وایو مطلب تا سره پینډولم دی ټیک شو تاره دې پینډولم یو پیره ټایم پیریډ معلوم کو د دې ټایم پیریډ راغی 31 سیکنډ بیا دې معلوم کو بیا راغی 33 سیکنډ بیا دې معلوم کو 35 سیکنډ بیا دې معلوم کو بیا 31 سیکنډ او زیاته دي داسې ته یو ایکسپریمنټ کو بار بار نو ستا هغه یو ریډینګ بل ریډینګ اب د بل نه څه راځي په ځینې کیسونو کې بدل راځي اوس دا ولې بدل راځي دغه پینډولم دی دغه سټاپ واچ دی او دغه ایکسپریمنټ والا دی کم چې اولنی کړی هغه ایکسپریمنټ والا دویم کوي هغه ایکسپریمنټر هم هغه کس هم هغه دی خو بیا هم ریډینګ د یو بل نه بدل راځي دې ته مونږه رینډم ایرر ویلی شو اوس د دې کازې څه کیدی شي اننون دي خو میبي هر څه کیدی شي ایکسټرنل کنډیشن کیدی شي external condition څه مطلب فار ایگزامپل ستا سره په لیب کې یو وایر دی ته د هغې وایر ریزسټنس معلومې د ریزسټنس ویلو راله 2.5 اوهم اوس زه تا ته وایم 10 منټه پس زیم چې واپس لاړ شه او د هغې وایر بیا ریزسټنس معلوم کا اوس ته چې واپس ریزسټنس معلوم کې نو په اوله کې 2.5 اوهم راغلی اوس چې ته معلوم کې 2.6 اوهم راغی اوس څه وجه کیدی شي د دې خو ډېرې وجې کیدی شي دا وجه هم کیدی شي چې تا په دې دویمه پیره چې د ایکسپریمنټ کوو نو په ټمپریچر کې چینج راغلی و که نه په اوله کې ټمپریچر څه په دویم ایکسپریمنټ کې څه ټمپریچر د هوا په نمۍ کې فرق راغلی و که نه د هوا په سپیډ کې فرق راغلی و که نه مطلب داسې ریزن هم کیدی شي چې هغې ته ستا ډو سوچ هم نه رسي چې د اولني ریډینګ راغی 2.5 بل ریډینګ راغی 2.6 اوهم ولې ریزن اننون کیدی شي ټمپریچر کې معمولی فرق راغلی په ټمپریچر کې معمولی فرق راغلی د هغې وجې نه د دې وایر ریزسټنس اوس 2.5 اوهم نه ښیي بلکې 2.6 اوهم ماته شو کوي ټمپریچر میبي د هومیډیټي میبي د بایند ویلاسټي هر څه فرق کیدی شي ایکسټرنل کنډیشن ځکه چې ایکسپریمنټ تا په اوله پیره کوو نو زمان سره څه کنډیشنز وو اوس کنډیشن هر څه کیدی شي په دغه ټایم کې ټمپریچر څه په دغه ټایم کې هومیډیټي څه په دغه ټایم کې پریشر څه په دغه ټایم کې وایبریشن څومره و په دغه ټایم کې وایبریشن څونه په دغه ټایم کې ستا تاټ څه اوس لږ ساعت پس چې ته د ایکسپریمنټ بیا کې نو دغه کنډیشن اوس څنګه دي او میبي څه کنډیشن مونږه پیژنو هم نو د هغې د لاسه په دې ریډینګ کې څه راځي فرق راځي نو دې ته مونږ څه وایو رینډم ایرر بل مثال به والو فار ایگزامپل ستا سره دا یو سرفیس دی تا په یو بال باندې فورس ولګو او دغه بال چې کوم دی راغی په دیزې باندې ودرېدو اوس د ایکسپریمنټ ته واپس کې تا بیا هغه فورس ولګو په هغې بال باندې خو هغه بال په هغې اولني پوزیشن باندې ونه درېدو بلکې هغه بال د هغې پریویس پوزیشن نه نور هم مخکې لاړ د اولني ایکسپریمنټ ډسټنس د دویم ایکسپریمنټ ډسټنس د یو بل نه څه رالو بدل رالو اوس ته سوچ کې سرفیس هغه دی بال هغه دی فورس هغه دی ستا په ذهن مطابق کنډیشن هغه دی بال ولې لږ مخکې لاړ نو میبي د دې دا ریزن هم کیدی شي
چې په دې کیس کې سرفیس کې لږ وایبریشن پیدا شي مطلب ستا په ځای کې خواته روډ دی هلته ګاډی ځي دای ګاډي د لاسه هم وایبریشن چینج کیدای شي یو ځای کې ماشین ولګي ډریل ماشین چا ولګاو د هغې دا وایبریشن د لاسه دلته د سرفیس وایبریشن هم چینج کیدای شي لیټل ډسټربنس کین کاز د ایرر ډېر معمولی ډسټربنس په دې کې راغلی دی د هغې د لاسه هغه بال په هغې پریویس پوزیشن باندې ونه درېدو بلکې لږ مخکې لاړ اننون ریزن کیدای شي دې ته رینډم ایرر وایي اوس داسې قسم ایرر به مونږ څنګه کمو د هغې دپاره د ټول نه بیسټ طریقه دا ده چې مونږ به میجرمنټ سیورل ټایم وکړو repeat the measurement several times ډېرې پیرې به یو میجرمنټس وکړو لکه فار ایگزامپل دلته کې ته ټایم پیریډ معلومې نو تا یو پیره معلوم کو 31 سیکنډ په دې باندې یقین مه کوه په دې کې ایرر پوره کیدای شي بیا یې معلوم کا بیا دې معلوم کو 33 سیکنډ بیا یې معلوم کا بیا یې معلوم کا څلور پنځه پیرې معلوم کا چې څومره زیات یې معلومولی شي دومره یې معلوم کا ښه خبره ده بیا به څه چلو وکړو بیا به د دټ ایوریج واخلو څه به واخلو فار ایگزامپل ما دوه پیرې معلوم کو یو پیره راغی 31 بله پیره راغی 33 زه به د دې دواړو ایوریج واخلم دا دواړه به مونږ جمع کړو T1 پلس T2 په 2 به ډیوایډ کړو دا د ایوریج اخیستو طریقه ده د دې نه راځي 64 تقسیم 2 دنه به راغی 32 اوس ګوره ستا سره ریډینګ راغی 31 سیکنډ ستا په لیاز سره خو تا کوشش کړی ته چې صحیح دی خو دغه ایکسپریمنټ تا بیا وکړو 33 سیکنډ راغی آیا دا ټیک دی که دا ټیک دی د دې T1 او د T2 نه بیسټ چایس دا دی چې ته نه 31 واخلې نه 33 واخلې ته ردي په مینس کې واخلې 32 نو زمونږ سره د دې T1 او د دې T2 نه د ایوریج T څه دی زیات صحیح دی په دې کې د ایرر چانس څه دی کم دی نو موږ به د رینډم ایرر کمولو لپاره به څه چل کوو ایکسپریمنټ به ډېرې پیرې وکړو بیا به د هغې ډېرې ویلیوز به څه واخلو په جمع باندې به د هغه ایوریج واخلو نو هغه انډیویجوال ډیټا به نه استعمالو بلکې هغه ایوریج ډیټا به وایو چې دا زموږ سره مجړ ویلو ده ځکه چې د ټول نه کم ایرر په کم یو کې په ټول نه په کم ایرر چانس چې کم دی هغه په ایوریج ویلو کې په هغې انډیویجوال ویلو کې نه دا و زموږ سره نننی لیکچر چې ایرر څه ته وایي ایرر ټایپ څه دي او ایرر مونږه په څه طریقه باندې کمولی شو والسلام